جی السلام علیکم۔ آ، آج کا یہ جو ٹاپک ہم نے سلیکٹ کیا ہوا ہے، یہ ٹاپک بیسکلی آپ کے جو آپ کو ابھی اسائنمنٹ دیا گیا ہے اس کو بنانے میں بے تحاشا ہیلپ فل ہوگا۔ ٹاپک کا ٹائٹل ہے خلافت موومنٹ۔ کچھ شخصیات آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں آج کل، ویسے ہی آپ نے ٹرکی کا ارتغال ڈرامہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ ایک سلسلہ ہے اسی خلافت موومنٹ کے حوالے سے، جو کہ ٹرکی سے آیا ہوا ہے۔ تو یہی خلافت موومنٹ ایک بڑا اہم ترین ٹاپک ہے، اور موجودہ پولیٹیکل سسٹم کے اندر ٹرکی اور خاص طور پہ رجب طیب اردگان پریزیڈنٹ جو ہیں وہ باقاعدہ طور پہ خلافت عثمانیہ جو ہے اس کو واپس بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ وہی خلافت عثمانیہ تھی جو آج سے تقریباً 100 سال پہلے تک موجود تھی، اور یہ پوری دنیا پہ رولڈ آؤٹ کرتی تھی، اور مسلمان جو ہے وہ ترکی کی طرف دیکھتے تھے کیونکہ وہ لیڈرشپ کی کوالٹیز میں پائی جاتی تھی۔ یہ پورا مڈل ایسٹ جو آپ کو نظر آتا ہے، یہ پورا عرب جو آپ کو نظر آتا ہے، آج سے 100 سال پہلے یہ عرب موجود نہیں تھا۔ یہ پورا علاقہ حجاز کا کہلاتا تھا، جس کو آج موجودہ مڈل ایسٹ کہتے ہیں، لیکن اس مڈل ایسٹ، اس حجاز پہ جو حکومت کرتے تھے وہ ٹرکی والے حکومت کرتے تھے۔ تو انقرہ پہ یہ موجود ہوتے تھے، اور انقرہ ان کا کیپٹل تھا، اور وہیں سے یہ ساری حکومت چل رہی ہوتی تھی۔ اب یہ خلافت موومنٹ ہے کیا اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، پہلے اس کو تھوڑا سا اسٹڈی کر لیں۔ بیسکلی چکر یہ ہے کہ 1914 کے اندر پہلی جنگ عظیم کا آغاز ہوا۔ پہلی جنگ عظیم باقاعدہ طور پہ ایک ایسی جنگ تھی جس کے اندر اسٹارٹنگ میں تو دو ممالک آپس میں موجود تھے، لیکن اس کے بیک گراؤنڈ کے اوپر بہت سارے ممالک نے آپس کی جنگیں شروع کر دیں، اور پورے کے پورے یورپ کے کانٹیننٹ کے اوپر اس جنگ کے اثرات نظر آئے۔ اچھا، اس جنگ کے اندر دو ایسی میجر پارٹیز تھیں جو کہ اس جنگ کے اندر سامنے نظر آ رہی تھی۔ ایک طرف موجود تھے جرمنز، تو دوسری طرف موجود تھے فرینچ، گریس اینڈ برٹن، یعنی کہ آپ کے سامنے برطانوی فوجی تھے، فرانسیسی فوجی تھے، گریس کے فوجی تھے، تو دوسری طرف جرمنز موجود تھے۔ اب یہ دو پولز تھے۔ اس کے اندر جو آپ کا ملک ٹرکی تھا، اسلامک ملک ٹرکی، اس نے مکمل طور پہ اس جنگ میں سپورٹ کی تھی جرمنز کی۔ اچھا، برٹشرز جو تھے وہ ہم پہ رول آؤٹ کرے تھے، ہم سے مراد ہے بر صغیر پاک و ہند، یعنی کہ یہ جو سب کانٹیننٹ تھا، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش جو موجود ہے۔ جب یہ جنگ اسٹارٹ ہوئی 1914 پہ، تو ہم پہ گورے حکومت کرتے تھے، تو ہم چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے برٹشرز کے ساتھ تھے اس جنگ میں، تو ہم نے برٹشرز کا ساتھ دیا، اور 1914 میں جنگ کا آغاز ہوا۔ آخر کار یہ جنگ چلتے 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 1918 میں یہ جنگ اختتام پذیر ہوئی۔ اس جنگ نے ہزاروں لوگوں کو لقمہ اجل کر دیا، کروڑوں ڈالر کی پراپرٹی تباہ ہو گئی، بہت سارے علاقے تباہ ہو چکے تھے اس جنگ کے بعد۔ اس جنگ کے فوراً بعد جرمنز جو تھے، جب سے وہ یہ جنگ ہارے، تو آٹومیٹکلی برٹشرز نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ جرمن کے وہ تمام ملک، جرمنز کے ساتھ تو برا کیا ہی کیا، جرمنز کا ساتھ دینے والے ترکوں کے ساتھ بھی بے تحاشا برا سلوک شروع کیا۔ اور اس میں سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ وہ خلافت جو کہ ترک چلا رہے تھے، جس کو خلافت عثمانیہ کہتے ہیں، اس خلافت عثمانیہ کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ جیسے ہی جنگ ختم ہوتی ہے تو برٹشرز فاتح کے طور پہ سامنے آتے ہیں۔ اچھا، وہ سب سے پہلے مڈل ایسٹ کے اندر جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی سی ریاستوں کے کو، عربوں کو اس چیز کا احساس دلاتے ہیں، یعنی کہ سمپلی جو بچپن سے آپ سنتے آ رہے ہیں گورے کی سیاست کا حصہ، ڈیوائڈ اینڈ رول، لوگوں کو تقسیم کرو اور حکومت کرو۔ تو ایٹ دیٹ ٹائم اس نے مڈل ایسٹ کے عربوں کو یہ احساس دلانا شروع کیا کہ تم ان ترکوں کی بات کیوں سنتے ہو، یہ مڈل ایسٹ کے اوپر، یعنی کہ یہ مڈل ایسٹ سے رول آؤٹ کرتے ہیں اور انقرہ تک یہ آپ کے اوپر رول آؤٹ کرتے ہیں، تو تم تو عرب ہو، عربوں کے اوپر تو کسی کی جو ہے وہ رولرشپ نہیں چلنی چاہیے۔ تو اس نے عربوں کو اور ترکوں کو آپس میں ڈیوائڈ کیا، آپس الگ الگ کیا۔ دوسری طرف جو مسلمانوں کے مقدس مقامات تھے، یعنی کہ جو دونوں ٹو گرینڈ ہولی ماسک کہلاتی ہیں آپ کے سامنے، یعنی کہ مکہ، مدینہ اور مسجد اقصی، فلسطین بیت المقدس والی، ان تینوں کو
ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर में ले लिया, वहाँ पे ब्रिटिश के जो आर्मी थी, जो लोग थे, वो जाने शुरू हो गए, और खिलाफत उस्मानिया जो थी वो तुर्कों से छीन ली गई। ये इसका ओवरऑल बैकग्राउंड है। अब एक 1920 के अंदर एक ट्रीटी साइन की गई, यानी कि एक मुआहदा किया गया, सेवर्स के नाम का ये मुआहदा कहलाता है। इसके अंदर तुर्कों का बहुत सारा इलाका, जिसके अंदर समराना था, थेरस था, अंतालिया था, ये सारे इलाके को लेके यूरोपियन ममालिक के दरमियान में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। तो खिलाफत उस्मानिया का बैकग्राउंड ये है कि शॉर्टेस्ट बात ये है कि 1914 से 1918 तक पहली जंग अजीम हुई। जंग अजीम के अंदर जर्मन्स का मुकाबला ब्रिटिशर से था। जर्मन्स का साथ तुर्कों ने दिया था, क्योंकि जर्मन्स पहली जंग अजीम हार गए थे, तो ब्रिटिशर्स ने जर्मन्स के साथ साथ जर्मन का साथ देने वाले तुर्कों को भी निशाने इबरत बनाया, और उसके अंदर उसने खिलाफत उस्मानिया का खात्मा किया। चलें जी, आगे चलते हैं। मुसलमानों के सेंटिमेंट्स क्या थे? डेफिनेटली मुसलमानों को ये चीज़ काबिल कबूल नहीं थी, क्योंकि मुसलमान जो हैं वो खिलाफत के हक में थे, और ये खिलाफत उस्मानिया जो थी ये चलती तो तुर्क से थी, यानी कि टर्की से चलती थी, लेकिन इसकी जो इजारादारी थी वो पूरे मिडल ईस्ट में मौजूद थी। इवन सब कॉन्टिनेंट के अंदर भी, यानी कि साउथ एशिया में, जनूबी एशिया में भी बहुत सारे उस वक़्त के हज़ारों की तादाद में मुसलमान जो थे वो अपने आप को मुंसलिक रखते थे इस तुर्क की खिलाफत उस्मानिया के साथ। तो ऑटोमेटिकली मुसलमानों की बड़ी दिल आज़ारी हुई जब ब्रिटिशर्स ने खिलाफत उस्मानिया के ख़ात्मे का ऐलान किया और मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात के ऊपर जो है वो फ़ौजें दौड़ा दी। तो ये सारी चीज़ें मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो एक तरफ ये था कि मुसलमानों के दिल में डेफिनेटली काबा को लेके और मदीना को लेके एक अलग किस्म की रिस्पेक्ट मौजूद थी। तो उन्होंने सबसे पहले डिमांड किया कि मुसलमानों की जितनी भी मुक़द्दस चीज़ें हैं और मुक़द्दस मसाजिद हैं, इनको जो है वो एज इट इज़ जो है वो अपना महफूज किया जाए और उनकी बेहुरमती ना हो और खिलाफत उस्मानिया को बहाल किया जाए। ये सब मुसलमानों के जज्बात थे। लेकिन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो किसी भी सूरत में ने तुर्कों को छोड़ना नहीं चाह रही थी। वो यही चाह रही थी कि क्योंकि तुर्क ने उनके खिलाफ जो है मैदान में बगावत बुलंद किया था, अलम बगावत बुलंद किया था, और उन्होंने जर्मन्स का साथ दिया था, तो ऑटोमेटिकली उन्होंने एक जहन बना लिया था कि किसी भी सूरत में अब दोबारा टर्की के लोगों को तवाना नहीं होना और ना ही खिलाफत उस्मानिया को आगे चलने देना है। अच्छा जी, इसके फ़ौरन बाद जो है वो पूरी दुनिया से रिएक्शन आने लगे जैसे ही ब्रिटिशर्स ने इस चीज़ को अनाउंस किया कि जी खिलाफत नाम की अब कोई भी चीज़ नहीं हो, खिलाफत नहीं चलेगी, और अब जो है वो अपना क्या नाम है, हम खिलाफत का खात्मा कर रहे हैं। तो और तुर्की के जो है वो हम पूरी सल्तनत के टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं और उनको छोटे छोटे से इलाकों में, ममालिक में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मुसलमानों के लिए दिल आज़ारी का बायस बना। इसी दिल आज़ारी के अंदर ब्रिटिश यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट के अंदर तीन ऐसे ग्रेट नाम सामने आते हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पे रिवोल्ट किया, जिन्होंने तहरीक चलाई बाकायदा तौर पे ब्रिटिशर्स के खिलाफ, और ब्रिटिशर्स से रिक्वेस्ट की कि वो खिलाफत उस्मानिया को बहाल करे। दूसरी रिक्वेस्ट की मुसलमानों के मुकद्दस मकामात की हिफाजत की जाए। तीसरी रिक्वेस्ट ये की कि मुसलमानों को उस जगह बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद अक्सा की भी वैसी हिफाजत की जाए जैसे आपने दो किए, और मुसलमानों की खिलाफत उस्मानिया या नहीं कि सल्तनत उस्मानिया को टुकड़े टुकड़े ना किया जाए। इन चीज़ों के अंदर जो नाम बड़े नामी ग्रामी हैं, और जब भी खिलाफत उस्मानिया का नाम आता है तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर, उनके भाई शौकत अली जौहर, इनके बगैर समझ लें खिलाफत उस्मानिया की तहरीक नामुकम्मल रहती है। ये बड़े की प्लेयर थे जिन्होंने काम किया। इसके अलावा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने भी इस तहरीक के अंदर स्टार्टअप में काम किया। इसके अलावा बी अम्मा एक खातून थी जिन्होंने भी बेतहाशा काम किया खिलाफत उस्मानिया की बहाली के लिए। तो इनका काम क्या होता था? इनका काम ये होता था कि बड़े सगीर पाक व हिंद के अंदर, दिल्ली में, लखनऊ में, इवन कराची में 1921 के अंदर इन्होंने तहरीक खिलाफत के नाम से बाकायदा तौर पे तहरीक चलाई और बड़े बड़े जलसे और जुलूस अरेंज किए। और उन जलसे जुलूस के अंदर इनके मुतालबा सिर्फ एक था कि खिलाफत उस्मानिया को, जो कि ब्रिटिशर्स ने पाबंदी लगा दी थी और बंद कर दिया था, उस खिलाफत उस्मानिया को बहाल किया जाए और उसको अपनी ओरिजिनल शक्ल में वापस लाया जाए।
اسی ساری چیزوں کے اگینسٹ کے اوپر جو ان کو پابند سلاسل بھی کیا گیا اور بیہائنڈ دا بارز بھی ڈالا گیا. یہ سارے واقعات جو ہیں وہ 1919 سے شروع ہو رہے ہیں یہ تحریک کے, اور تقریباً یہ 4-5 سال تک 1924 تک چلے, اور اس کے بعد یہ تحریک اینڈ ہو گئی. کیوں اینڈ ہوئی اس کے ریزنز ہم آگے بتائیں گے. اب وہی تین چیزیں جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی, تین مطالبات ان کے اہم ہیں, یعنی کہ کون سے ایسے مطالبات تھے جس سے خلافت عثمانیہ چلائی گئی. پہلی, مسلمانوں کے مقدس مقامات کی حفاظت کیا جائے. جو بھی ایسے علاقے ہیں جو کہ ٹرکی کے اندر پائے جاتے ہیں ان کو واپس ٹرکی کے اندر اسٹور کیا جائے, ان کو نہ توڑا جائے. تیسری طرف یہ کہ خلافت عثمانیہ اوٹومین امپائر کو بحال کیا جائے. آگے چلتے ہیں جی. وہی میں نے کہا کہ جی پہلے ڈیلیگیشن بنتا ہے, برٹشر سے بھی ملاقات کرتے ہیں, مولانا محمد علی جوہر خود جا کے برٹش پرائم منسٹر سے ملتے ہیں, ان کو پوری کے پورے مسلمانوں کے جو جذبات ہوتے ہیں, جو مسلمان منسلک ہوتے ہیں خلافت عثمانیہ کے ساتھ, اس چیز کے بارے میں ان کو اپنے جذبات اور اپنے سینٹیمنٹ سے آگاہ کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی برٹشرز کے کانوں پہ کوئی جو نہیں رونگتی. شروع میں برٹشرز فیک پرومسز کرتے ہیں کہ جی وہ دیکھتے ہیں ساری صورتحال کو اور سچویشن کو, اور جو بیسٹ ہو سکتا ہے وہ کریں گے. لیکن لیٹر آن برٹشرز آخرکار برٹشرز ہوتے ہیں, اور انہوں نے پہلی جنگ عظیم میں اس بات کو نوٹ کر لیا تھا کہ جرمنز کا ساتھ جو ہے وہ ترکوں نے دیا تھا, تو کسی بھی صورت کے اندر ترکی کو اب دوبارہ سیکنڈ چانس نہیں دیا جا سکتا, کیونکہ وہ گریٹ بریٹن کے خلاف کبھی بھی ریوولٹ کر سکتا تھا. تیسری طرف چلتے ہیں جی. اب ایک طرف یہ والا سارا معاملہ چل رہا ہے, تو دوسری طرف ایک بر صغیر کا ایک بہت بڑا لیڈر اپنے وقت کا, جس کا نام گاندھی تھا, کانگریسی لیڈر, ایک بہت ایسا لیڈر جس نے باقاعدہ طور پہ بہت پروگریس کی ہے برٹشرز کو اس بر صغیر سے نکالنے کے لیے. تو گاندھی نے کیونکہ ایک واقعہ ایسا تھا کہ وہ جھلیاں والا باغ کا ایک مساکر ہو چکا تھا. جھلیاں والا باغ ایک ایسا واقعہ ہے جس کے اندر جھلیاں والا کے مقام پہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ سکھوں کو بے تحاشا جو ہے وہ قتل کیا گیا تھا. آفیشیل فیگر تو 450 کے قریب سکھوں کو مارا گیا تھا, لیکن ان آفیشیلی طور پہ 1000 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس جھلیاں والا باغ کی نسل کشی کے اندر مارے گئے تھے, کیونکہ اس کے اندر ایک برٹشر ریجمنٹ کمانڈر تھا جس نے آرڈر دیا تھا عام پبلک پہ جو کہ برٹش گورنمنٹ کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے تھے کہ ان کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے. تو لوگوں کے اوپر پروٹیسٹر پہ اوپن فائر کھولا گیا تھا, جس کے نتیجے میں اتنی زیادہ کیجویلٹیز ہوئی تھی اور باقاعدہ طور پہ لوگوں کو مارا گیا تھا. گاندھی نے اسی چیز کے اگینسٹ کے اوپر اور برٹش والی چیزوں کے اگینسٹ کے اوپر مطلب باقاعدہ طور پہ ایک تحریک کا نام دیا. اس تحریک کو نان کوآپریشن موومنٹ کہتے ہیں. نان کوآپریشن موومنٹ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ عدم تعاون کی تحریک, ایک ایسی تحریک جس کے اندر حکومت کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعاون کرنے سے انکار کر دیا جائے, کہ نہ ہم حکومت کو ٹیکس دیں گے, نہ حکومت سے مراد اس وقت کی برٹشرز سے, نہ برٹشرز کو ٹیکس دیں گے, نہ برٹشرز سے بات کریں گے, نہ برٹشر سے کچھ کریں گے. انہوں نے ایک نان کوآپریشن موومنٹ آغاز کر دی. یہاں پہ ایک بات کو ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ گاندھی جو تھے وہ شروع کے اندر تحریک خلافت کے اندر شامل تھے, اور گاندھی نے تحریک خلافت کے لیے کام بھی کیا. لیکن بعد از جب یہ تحریک خلافت اپنی پیک پہ پہنچی تو گاندھی کی کیونکہ اپنی موومنٹس اور اپنے مسائل چل رہے تھے, تو وہ تحریک خلافت کے پیک پہ تحریک خلافت سے الگ ہو گئے تھے. تو یہ بھی ایک چیز ہے. اچھا جی, ترک موالات, دا جمعیت العلماء ہند issued a fatwa of ترک موالات. اٹ انکلوڈ ری یونیفیکیشن آف آل گورنمنٹ ٹائٹلز, بائیکاٹ آف لیجسلیٹر. مطلب ایک اور تحریک کی بات ہو رہی ہے, یہ سیم وہی اسی تحریک کا پیٹرن ہے نان کوآپریشن کا, جس کے اندر جنرل سول ڈس اوبیڈنس کی جائے گی. حکومت کی تمام وزارتوں سے, تمام پوسٹوں سے ریزائن کر دیا جائے گا. حکومت نے کسی بھی قسم کا ٹائٹل سر کا دیا ہو, نواب کا دیا ہو, کوئی بھی ایسا ٹائٹل جو حکومت نے دیا ہو وہ واپس حکومت کو کر دیا جائے گا. اچھا جی, یہ بائیکاٹ والا چل رہا ہے. دیکھیں آپ کے سامنے ایک اسٹیکر نظر ہے, بائیکاٹ برٹش بائیکاٹ کیا جا رہا ہے. تمام چیزوں کے اندر یہ باقاعدہ طور پہ تحریک ہے جو چلائی جا رہی ہے. اب اسی کے بعد آپ کے پاس ایک اور چیز آگے آتی ہے کہ
इंसिडेंट्स हो रहे हैं, आउटकम्स ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो रही है। आखिरकार द खिलाफत मूवमेंट एंड हो गई और हज़ारों के करीब इंडियंस को जो है वो पीछे कर दिया गया। खिलाफत मूवमेंट ने इटसेल्फ जो है वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए काम किया, लेकिन ज़ाहिरी बात है कि एक इतना बड़ा गैप है तो वो पूरा का पूरा जो है वो पूरा नहीं हो सकता। गांधी ने इस खिलाफत मूवमेंट के लिए स्टार्टअप पे बेताशा कुर्बानियां भी दी और बेताशा काम किया, लेकिन पीक के ऊपर जाके उन्होंने खिलाफत मूवमेंट से किनारा कशी इख्तियार कर ली थी। Ali brothers were jailed in September 1921। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली जौहर, दोनों को ब्रिटिशर्स ने सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट करने पे, रिवोल्ट करने पे, लोगों को उकसाने पे, हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने के जुर्म में दोनों भाइयों को जो है वो जेल कर दी थी। अब यहाँ से स्टोरी एकदम से एक बहुत बड़ा यू टर्न लेता है, जिसकी वजह से ये खिलाफत उस्मानिया का पूरा जोर जो है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है और बंद हो जाता है। वो जोर की वजह क्या होती है? ब्रिटिशर्स जो होते हैं वो 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीतने के बाद अरब के बहुत सारे इलाकों में लोगों को उकसा रहे होते हैं और अरबों को उकसा रहे होते हैं कि आप तुर्कों के कंट्रोल में क्यों रहेंगे, आप अरब हो, आप अपनी रियासत अपनी सल्तनत बनाओ और आप अपने मुल्क चलाओ। और वहाँ पे टर्की के अंदर भी वो लोगों के जज्बात को उभारते हैं। तो वहाँ पे एक ऐसा आदमी खड़ा होता है जो कि इस वक्त के मॉडर्न टर्की का फादर ऑफ मॉडर्न टर्की कहलाता है। उसका नाम होता है कमाल मुस्तफ़ा अतातुर्क। ये कमाल मुस्तफ़ा अतातुर्क जो है वो सबसे पहले आके ऐलान करते हैं अवामी सपोर्ट के साथ कि हमें किसी भी किस्म का इस्लाम, किसी भी किस्म का रिलीजन, किसी भी किस्म की खिलाफत नहीं चाहिए। अरब जाने, अरब का काम जाने, बरे सगीर वाले जाने, बरे सगीर का काम जाने। हम इस्लाम के ठेकेदार नहीं हैं कि हम अनकरा से बैठ के पूरे इस्लाम को चलाएं। तो उसने उम्मत मुस्लिमा और उम्मत उम्मा का जो रोल था टर्की का, वो कमाल मुस्तफ़ा अतातुर्क ने ख़त्म किया। और समझ लें आपके सबसे पहले टर्की, फर्स्ट टर्की वाला नारा जो है वो कमाल मुस्तफ़ा अतातुर्क ने लगाया और उसने अपने मुल्क को एक सेकुलर मुल्क के तौर पे कन्वर्ट कर दिया। उसने कहा कि हमें जो है वो डेमोक्रेसी की ज़रूरत है, हमें जो है वो इलेक्शन की ज़रूरत है। तो खिलाफत मूवमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली दम तोड़ गई, क्योंकि हम बरे सगीर में खड़े होकर नारा लगाते थे कि खिलाफत उस्मानिया को बहाल किया जाए। अब जिस मुल्क में खिलाफत उस्मानिया का मरकज़ है, जहाँ के लोग खिलाफत के साथ मुंसलिक हैं, जब वही लोग जो हैं वो पार्लियामेंट्री सिस्टम की तरफ, डेमोक्रेटिक सिस्टम की तरफ, वोट डालने के सिस्टम की तरफ चले गए कमाल मुस्तफ़ा अतातुर्क के साथ, तो वो एक पूरा इनकलाब आ गया और ऑटोमेटिकली लाखों करोड़ों जो उस वक्त के तुर्क अवाम थी, उसने कमाल मुस्तफ़ा अतातुर्क का साथ दिया और कमाल मुस्तफ़ा अतातुर्क ने बेतहाशा तब्दीलियां लाया अपने मुल्क के अंदर। और जो हमने पिछले 100 साल में टर्की को देखा, उसके अंदर कमाल मुस्तफ़ा अतातुर्क की जो टीचिंग्स थी वो और जो उसके फरमुदात थे वो मौजूद थे। पिछले 10 साल में रजब तैयब अर्दगान की शक्ल में कमाल मुस्तफ़ा अतातुर्क के हर काम के अगेंस्ट पे काम हुआ, लेकिन एक जगह पे 70 साल का काम हुआ और एक जगह पे 10 साल का काम हो तो इतना बड़ा रेवोल्यूशन और इतना बड़ा चेंज नहीं ला सकता जो कमाल मुस्तफ़ा अतातुर्क ने। कमाल मुस्तफ़ा अतातुर्क ने पूरे के पूरे टर्की को जो है वो एक मॉडर्न टर्की का नारा दिया और उस मॉडर्न टर्की के अंदर आपके पास मैक्सिमम चीज़ें जो थी उसके अंदर यूरोपियन टीचिंग्स नजर आई। स्कूल के अंदर करिकुलम को चेंज किया गया, टर्की के पुराने कल्चर को, जो उनका सिविलाइज कल्चर था, जो इस्लामिक कल्चर था, उसको ख़त्म किया गया। टर्की जो था वो बिल्कुल लुक लाइक का यूरोप बन गया था और यूरोप में कन्वर्ट कर दिया गया टर्की को कमाल मुस्तफ़ा अतातुर्क के दौर में। और उसके बाद आने वाले तमाम लोगों ने भी कमाल मुस्तफ़ा अतातुर्क, जिसको वो फादर ऑफ टर्की कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न टर्की कहते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली जो उसके फरमुदात थे, जो उसकी स्टेटमेंट्स थी, उनकी रोशनी में इस तरीके की तब्दीलियां लाई गई। अच्छा जी, आखिर के अंदर खिलाफत मूवमेंट ने एक चीज़ की ज़रूर बुनियाद लगाई थी। वो बुनियाद ये थी कि ब्रिटिश को ये समझ में आ गया था कि हिंदू और मुसलमान एक अलग अलग कौम है, इनके नज़रियात, इनके कल्चर अलग हैं और जितना ज़्यादा हम इन दोनों को अलग अलग रखेंगे उतनी ही हमारी जो रूलरशिप है वो यहाँ पे बढ़ेगी। 1920 में ख़त्म होने के बाद 30 साल तक जो है वो मज़ीद ब्रिटिशर्स ने
बरसगीर पाक व हिंद पे रूल आउट किया, क्योंकि उसने मुसलमानों को और हिंदुओं को जो है कभी भी एक नहीं होने दिया और हमेशा इसको डिसयूनाइट किया। दूसरी तरफ मुसलमानों के लिए खिलाफत मूवमेंट पहली दफ़ा एक एहसास था जब आप मुसलमान के झंडे तले, इस्लाम के झंडे तले, या इस्लामी सियासत के लिए, या मुस्लिम पॉलिटिक्स के नाम पे कि मुसलमान भी एक अपना वजूद रखते हैं। ब्रिटिशर्स 1857 में आए तो उसके बाद से लेके ये पहला मौका था जब मुसलमान जो है वो शऊरी तौर पे अपने राइट्स के लिए, अपने हुकूक के लिए इस्लाम के झंडे तले जमा हुए और उन्होंने नारा लगाया कि वी आर मुस्लिम्स, वी नीड सेपरेट थिंग्स, और हमें जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम में आने के लिए अपनी चीज़ें करनी पड़ेगी। तो ये एक बड़ी बुनियाद थी और इसी शऊर ने आगे चल के मुस्लिम लीग को भी तवानाई बख्शी और इसी शऊर ने आगे चल के पाकिस्तान बनने में भी हेल्प आउट किया। तो जो वो पहला टॉपिक था जिसके अंदर खिलाफत मूवमेंट के असबाब क्या थे, खिलाफत मूवमेंट किसने चलाई, खिलाफत मूवमेंट क्यों ख़त्म हुई, ये इस टॉपिक का आपके फर्स्ट असाइनमेंट का जो है वो यहाँ पे जवाब था, जो यहाँ पे हमने आपको दे दिया। तो होपफुली सेकंड वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे तो उसके अंदर आपको ये चीज़ें पता चलेंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।